अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो एस अहमद पंजाबी। लो जी अपना 2 दिन नागा ते एहतजाज और सिर्फ एहतजाज का जोड़ा वीलॉग मैं सवेरे कर दिता। अगर तुसीं नहीं देखा तो जरूर देखो। तो लो जी हुण टाइम आ छतरोल का। तो छतरोल आप शुरू करनी है जनाब माई तंदूर वाली, माई जरनैली टिक्कियां वाली, माई कतरी कबाबां वाली, माई लाहौर तो पानी कड्ढण वाली, माई गैरज वाली, माई बसंत वाली, हाँ जी माई दुध वाली भी है, माई होर बहुत बेशुमार नाम ने, लेकिन अज माई बसंती है क्योंकि माई बसंती ने जनाब फुल फ्लैज किस्म की बसंत मनाई। और तुहानूं पता है कि माई ने कहा सी कि जी ये जिहड़ा आइडिया है कि जी बसंत पंजाब दे विच जिहड़ी आ और रिवाइव होनी चाहिए आ, ये आइडिया सीगा जनाब, ख्वाहिश सी तुसीं कह लो कि मियाँ साहब दी। मियाँ साहब वही जिहड़ी गुची वाली चीज़ां पा के ते साडे सामने आए कल, ते अजीबो गरीब मूँह बनया होया उन्हां दा। यकीन करो मियाँ साहब दा मूँह देख के बिल्कुल जिहड़ा ना वो लगदा जिवें माई दी झुग्गी नहीं हुंदी कोई। एक तो माई दी झुग्गी फैसलाबाद ना, हाँ उदां दी समझ लो तुसीं। अजीब माई दी झुग्गी वर्गा मूँह बन। बाबा जी कहंदे नहीं पुत्तर माई दी झुग्गी वर्गा नहीं, हाँ बस छड्ड हुण। मैं कि नहीं यार दस दियो। बाबा जी कहते नहीं फिर तू कट देगा। लोग समझ गए अजीब अजीब जिहा मियाँ साहब। अब की होया पिया मियाँ साहब का हाल देखो की होया। हुण मियाँ साहब इस उम्र दे विच अपनियां ख्वाहिशां जिहड़ियां पूरियां कराउण वास्ते इन्हां ने जो कंजरखाना आ लाहौर च कोठे सजा के उत्थे कीता, अल्लाह माफ करे। आ देखो यार बसंत आ के की मुजरा कोई कंजरखाना इत्थे शुरू किया, पूरा लाहौर कंजरखाना। वो कंजरा ने पूरा लाहौर ही कंजर करता। तो अल्लाह यार हुण की यार आ चीज़ां है कोई, अल्लाह माफ करे। आ की है यार, की हो रहा? बाबा जी कहते यार की हो रहा यार, एड्डी भी गल नहीं। हाँ चंगा भला चोर शराबा जिहा पै रहा, अच्छा माहौल ठुमके लग रहे हैं, मजे आ रहे। मैं बाबा जी यार लेकिन यार अल्लाह वाह यार की चलो इन्हू बसंत तो ना कहो, इदा ना कहो कि बई आ बसंत, इदा कहो कि बई आ जिहड़ा वो अपना इन्हां दा दादा सी दुल्ला हारां वाला फुल्लां वाला, जिहड़ा बाजार च जाके उत्थे वेचदा सी, वो भी गुजारे हुसन च जाके गजरे वेचदा सी मियाँ साहब दा दादा। ते बई वो जिहड़ा फुल्लां वाला हारां वाला ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੁਹਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਹੂਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ यार मेरा मतलब है कि कोई खुदा का खौफ हुंदा कि माई ने जिहड़ा ना वो क्या सीगा कि जनाब जिहड़े वो गाने मंजी थले डांग फिरदा फलाना टिकड़ा और ते बिल्कुल पाबंदी है। हालांकि इस ते इतराज़ किया सी इन्हें पोली जिहड़ी बड़े मूँह वाली, हाँ पोली ने कहा सी कि डांग फिरदा वाला गाना रहन दिओ, ये मैनूं बहुत पोली ने बहुत पसंद आ। बाबा जी का गाना जिहड़ा ना बाबा डांग फिर इदां पता नहीं बाबा है कि नहीं, अमी पाता आपे है वो इदां दे गाने ते पाबंदी है जी, आ नहीं गाने सुन सकते वो। लेकिन देखो माई आप केड़ा शेयर कर रही है गाना, वो अजीबो गरीब जी, वो भी इदा ही गंदा तरीन गाना इदा का। बेड़ा इन्हां दा गर्क होया होया, इन्हां नूं कोई समझ नहीं आ रही क्यों होया, सारा हो क्यों रहा सारा कुछ। ये जनाब इन्हां ने ना किसी तरीके नाल कहंदे सी कि जिहड़ी हड़ताल है ना 8 फरवरी की, आ किसी तरह ना इस तो ध्यान हटाया जाए। आ जिहड़ा मैंडेट चोरी करके चोर आए बैठे ना इत्थे, लुੱਟ पटाखा मारी खलोते आके माई इत्थे बैठी फार्म 47 ते, इधर नूं किसी का ध्यान ना जाए। हाँ इधर ही लगे रहना। वो कहते जिन्ना भी कंजरखाना पाओ इत्थे सारे तमाशबीन लोग ने वो आके महसूस होणगे इत्थे, आ देखणगे भी की देखो की हो रहा हिसाब किताब, तो भुल भुला जाएंगे। लेकिन इत्थे भी नाकामी हुई बई इन्ना कंजरखाना पा के भी दुल्ला फुल्लां वाला हारां दा जिहड़ा बाबा जी कहंदे यार तू की दुल्ले दे पिछे पिया, दुल्ला हारां दा। मैं बाबा जी उत्थों बुनियाद उही है ना इन्हां दी, आ कंजरां दी बुनियाद उही आ। हाँ और ये उत्थों ही शुरू होया सारा कुछ, तां करके मैं याद दिलाना कि भी ऐसी गल नहीं कि हुण माई ने कंजरखाना शुरू कराया, नहीं ये परदादे ने शुरू कराया है कंजरखाना। वो कंजरखाना चलते चलते मियाँ साहब को आया, हुण मियाँ साहब को आके तो वह माई वाल गया तो उन्हें पूरा पंजाब दे विच आ कल्चर जिहड़ा कल्चर के नाम ते कंजरखाना जिहड़ा ना वो कीता होया। खैर
ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਏਦਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੂਚੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੂਚੀ ਪਾਈ, ਥੱਲੇ ਵੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੂਚੀ ਵਰਗਾ ਟੋਪੀ ਗੂਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕੂਚੀ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਕੂਚੀ ਨਹੀਂ, ਝਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਝਾਵਾਂ ਝਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਵਾਅਦੇ ਵੂਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਉੜ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੋਤੇ ਉੜੇ ਦੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਮਨੂਸਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਚੀ ਛੁੱਟੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਸੰਤਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ, ਉਧੜੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਰਥੱਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਇਮਰਾਜ ਵੈਨ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਕੰਜਰਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਸੰਦ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਗਾ ਵੀ ਨੱਚਣ ਡਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀ ਨਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀ ਵੀ ਨੱਚੀ ਯਾਰ, ਲੈ ਪੋਲੀ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਉਡਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਆਹ ਗੁਬਾਰੇ ਉਡਾਏ ਪੋਲੀ ਨੇ, ਪੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਬਾਰੇ ਉਡਾਏ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਉਡਾਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਗੁਬਾਰੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਪੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀ ਕੋ। ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੋਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਆ ਖੈਰ, ਕੌਮ ਨੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਦੇਖੋ ਗੁਬਾਰੇ ਬੂਰੇ ਸੀ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੋਲੀ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਉਡਾਏ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆ ਸਾਰਾ, ਇੰਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਡੇ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ। ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਝੂਠ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹੀ ਝੂਠ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਆ ਜਾਤੀ ਅਮਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਆ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਡੀਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਡਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਚੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੋਣੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਚੰਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਝੂਠ 47 ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਆ ਕੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੀਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਾਂ ਆਏ, ਡੀਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇhtਜਾਜ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਿਆਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਿਆਨ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੈਰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਮਾਂਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੱਦ ਪਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਕਦਾ ਭਾਈ। ਟਕਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਟਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਟਕਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਟਕ ਕਰ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉਕਾੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਪਈਆ ਜਾਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲਿਫਾਫੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇਰ ਗਏ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿ ਜੁਮੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੂ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਲੰਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਗਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਬੰਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹੀ ਪਲੱਸ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਡੱਡੂ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਈ ਪਿਆ। ਹੋਏ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਜਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੰਜਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਤੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਜਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ। ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਬਸੰਤ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਛੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੋਣ। ਹੋਏ
ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਰਾਈ ਸਰਜਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਡੱਡੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਬ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸੀ 2-4 ਯਾਰ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੱਡੂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਡੱਡੂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਮਕ ਹੋਏ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਹਜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾ ਡੱਡੂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਚੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ਕੇ ਕਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਆਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਰ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਸਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣਾ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ਕੇ ਕਮਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਸ਼ਰਮਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘੁੰਗਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾਊਂਗਾ ਕਿ ਬਸੰਤ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ।